వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి. ఈ ఐటీ జిహాద్ టీసీఎస్లో మొదలైంది, నాసిక్లో మొదలయ్యి అక్కడి నుంచి టీసీఎస్ గీతాంజలి అంటే వెస్ట్ బెంగాల్, అక్కడ అలాగే కొన్ని ఐటీ ఫర్మ్స్లో ఇంకా ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది అన్నటువంటి వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇంకొక పక్కన లెన్స్కార్ట్, ప్రముఖ కళ్ళజోళ్ల తయారీ సంస్థ లెన్స్కార్ట్లో కూడా ఈ వివక్ష అనేది ఉంది. ముఖ్యంగా ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటించకూడదు అక్కడ, అంటే ఆ స్టోర్కి సంబంధించి మాత్రమే ఉండాలి అనేటువంటి విధంగా మార్గదర్శకాలు ఇచ్చి వివక్షకి గురి చేసినటువంటిది నేను అందరం చూసాం. అయితే దానికి సంబంధించి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చర్చ జరుగుతోంది. షెఫాలి వైద్య తన పోరాటం ఆపలేదు. షీఈస్ క్వశ్చనింగ్ పీయూష్ బన్సల్, హూ ఇస్ ద ఫౌండర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ లెన్స్కార్ట్. సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మొత్తం 8 మంది ఉన్నారు. పీయూష్ బన్సల్ చైర్మన్ ఉన్నాడు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ, అండ్ నేహా బన్సల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, అమిత్ చౌదరి, ఆశిష్ కాశ్యప్, బిజయ్ కురియన్, జయేష్ తులసిదాస్ మర్చెంట్, సయాలి కరాంజ్కర్, అనంత్ గుప్తా నామినీ డైరెక్టర్, ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఇలా చాలామంది ఉన్నారు. అది కూడా ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్, సెబీలో లిస్టెడ్ కంపెనీ. సో వీళ్ళు షెఫాలి వైద్యని వాళ్ళ అఫీషియల్ దాని నుంచి బ్లాక్ చేశారు. సోషల్ మీడియాలో బ్లాక్ చేసి అడిగింది, జస్ట్ ఏంటంటే ఆవిడ అడిగింది, పీయూష్ దీనికి మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి కదా, లాస్ట్ టైం అంటే ఓకే మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు, మేము గౌరవిస్తాం ఇది అని, బట్ కొత్తగా ఇచ్చినటువంటి గైడ్లైన్స్లో కూడా ఇదే ఉంది కదా అని చెప్పి కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగారు. ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చూద్దాం మనం. Hi, this is Shefali Vaidya, and I have this dubious distinction of being blocked by a public listed company, Lenscart, simply for asking them a few questions. Now, since they've already blocked me, I think I'm going to ask Mr. Bansal, the CEO of Lenscart, 5 questions. He can, of course, choose not to answer. He can choose to block me as well. I like his official handle, but I still think it's my duty as an upright citizen who has some concerns to ask these questions. First question to you, Mr. Bansal, is that in your explanation, which is not an apology, you have admitted that the document indeed it is true and that your company did have a grooming policy like that, which allowed a hijab, which allowed a Sikh turban, but which banned bindi, sindoor and kalava. But you claim that it's an internal document and which was not enforced. Now, if that is true, my question to you is still, how can you even have an internal policy like that? Who drafted this policy? When it was put down on paper, clearly there was some thought behind it, right? That is why somebody put it down on paper. So why did nobody flag it? Nobody found it strange that if hijab is okay, if turban is okay, how come bindi is not okay? How come sindoor is not okay? How come kalava is not okay? We are living in a Hindu majority country where most of your clients are Hindu, most of your employees are also probably Hindu. And why I found this incredibly strange is that I have lived in the UAE for many years, and I have seen Hindus working there as shop assistants, as in any capacity. They also wear uniforms. They also have grooming guidelines, but they wear their bindi, they wear their mangalsutra, they wear their kalava, and this is in an Islamic country where nobody questions that. And here we have Lenscart, which is an Indian company, which is run by a Hindu, where it is operating in a Hindu majority country, and it is saying that hijab is okay, but kalava is not okay. Secondly, when you realize that this controversy has blown up, the least you could have done is issued a blanket clean apology and say that yes, this was a mistake, we accept ownership of it, and we will ensure that it doesn't happen. But no, there was a lot of prevarication. Your first reaction was to deny it and say that it is inaccurate. Your second reaction was to give context but not an apology. This is blatantly discriminatory, and even the Indian Constitution says so. Article 15 of the Indian Constitution says that a workplace cannot discriminate against their employees on the basis of religion, caste, creed, language, color, anything. And this is blatant discrimination. Why this religious asymmetry, Mr. Bansal? Also, if yours is a public listed company, and I have been a paying customer for the last 2 years, I think I've spent almost 50,000 rupees on Lenscart products, be it their lenses, be it their glasses, whatever. And you ban me from your official handle?
You're a publicly listed company. It is not your private enterprise. I can buy shares of this company in the market. It runs as per SEBI regulations. And you block an ordinary consumer, ordinary citizens just for asking questions? Why are you so thin-skinned? What do you have to hide? I would love some answers, Mr. Bansal. Not that I'm expecting them. But maybe you will do the next best thing like your official handle and block me and hope that the problem goes away. But no, it's not going to go away because the problem remains. The problem is Lenskart had a very anti-Hindu policy. And as now we have seen, store manager has also said that this policy was actually implemented. So it's very clear that your logic that it was just an internal memo, it was never implemented, doesn't cut ice. So how about some explanation for that? Thank you. సో చాలా సింపుల్గా ఉన్నట్టుగా అడిగారు. దానికి ఇక ఆవిడ మీద బంబాడింగ్ స్టార్ట్ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైం పబ్లిక్లో కూడా దీనికి అవుట్రేజ్ వచ్చింది. పబ్లిక్లో కూడా అంటే ఇన్నాళ్ళు ఉపేక్షిస్తూ వచ్చాము, ఇంక మీద ఉపేక్షించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, మీరు కూడా ఆఖరికి సెక్యులర్ అనేటువంటి ఒక దాంతో ఉన్నదాన్ని ఎందుకు మీరు నాశనం చేయాలనుకుంటున్నారు, సో వై డూ వీ ట్రస్ట్ ఇన్ యూ అని చెప్పి పబ్లిక్ కూడా బాయ్కాట్ లెన్స్కాట్ అని ట్రెండ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇవాళ స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా చూస్తే లాస్ తోటి ముగిసింది. 540 రూపాయలు ఉండేది షేర్ ప్రైస్, అలాంటిది 536 రూపాయల 95 పైసలకి ఇవాళ పడిపోయింది. మేబీ చూడడానికి చాలా చిన్నది అవ్వచ్చు. 500లో 3 రూపాయల 10 పైసలు తగ్గితే ఏముంది అని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ దాంట్లో కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం ఉంది. కోట్లాది మంది ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చిన్నగా షేర్ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఎవరు షేర్స్ కొన్నటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ సంబంధించినటువంటి నమ్మకం, ఆ నమ్మకానికి బీటలు మొదలయ్యాయి చేసినటువంటి తప్పుకి. సో ఇప్పటికైనా సరే ముందుకొచ్చి బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పి ఇటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవీ లేవు, మా కంపెనీ పాలసీ ఇది ఉంది, మా కంపెనీ పాలసీ ప్రకారం మా బ్రాండ్ ఉన్నటువంటి దుస్తుల్ని ధరించాలి, అంతే తప్ప ఇంకొకటి ఏమీ లేదు. ఇక ఇతరత్ర మీకున్నటువంటి మత నమ్మకాలు లేదంటే సాంప్రదాయాలు వాటిని మీరు హ్యాపీగా మీరు పాటించవచ్చు. ఇక్కడ మేము అమ్మేది కేవలం ప్రోడక్ట్ మాత్రమే తప్ప కేవలం ఇది కులాన్నో మతాన్నో ఆధారం చేసుకుని చేసేటువంటి వ్యాపారం కాదు అన్నటువంటి సింపుల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఆ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ అవుతుంది కదా. బట్ నో, యాజ్ ఎ కార్పొరేట్స్ వి కాంట్, మేము అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ మేము ఇవ్వము, మేము మాట్లాడము అన్నటువంటి ఒక మూర్ఖపు పట్టుదలతోటి ఈ పీయూష్ బన్సల్ అండ్ టీం మొత్తం అందరూ కూడా ఉన్నారు, ఎవరు స్పందించడం లేదు. పైగా పీయూష్ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఎస్ ఆ కంపెనీ పాలసీకి సంబంధించి ఏమున్నాయి ఏంటి అనే దానికి ఈమెయిల్ ఐడి కూడా ఉంది, ఎవరికి పెట్టాము అంటూ దానికి సంబంధించి కూడా ఒక మెయిల్ దీన్ని వాళ్ళు సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు. బట్ ఏదైతే వివాదాస్పదమైనటువంటి విషయం, సింధూరం ధరించకూడదు లేదంటే ఏదన్నా ధార్మికమైనటువంటి మనం కట్టుకుంటాం కదండి తాళ్ళలో లేదంటే లాకెట్లు, ఇవన్నీ అవి వేసుకోవడానికి వీలు లేదు, కేవలం ఆ టీషర్ట్ ఒకటే ఆ బ్రాండ్ హౌస్లో కనిపించాలి, ఇది మాత్రమే పెట్టి వేరేజ్ మిగతా వాళ్ళకి వాళ్ళ సాంప్రదాయానికి అట్లీస్ట్ పార్షియల్ ఎగ్జామ్షన్ అనేది ఇచ్చి మీరు ఇలా ఉండాలని వాళ్ళకి చెప్పడం అంటే ఇక్కడ పూర్తిగా వదిలేయాలి, అక్కడ మాత్రం పార్షియల్గా. ఈ వివక్షని ఎవరు ఒప్పుకోవట్లేదు. మీ కంపెనీలో రూల్ ఈజ్ రూల్ ఫర్ ఆల్ అన్నప్పుడు అందరినీ సమానంగా చూడండి. ఇఫ్ నాట్, మీరు వివక్ష చూపిస్తున్నట్టే. యాజ్ అ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఇన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మీరు వివక్ష చూపిస్తే మీకున్నటువంటి దానికి మేము కూడా ఏం చేయాలో అది చేస్తామంటూ పబ్లిక్ అవుట్రేజ్ అనేది చాలా బలంగా కనిపిస్తోంది బై ట్రెండింగ్ దిస్ హ్యాష్ ట్యాగ్ బాయ్కాట్ లెన్స్కాట్. మార్కెటింగ్ చేస్తారు, చాలా బలంగా పెద్దగా మార్కెటింగ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే వ్యాపారం పెరగాలని. కొన్ని వందల స్టోర్స్ ఉన్నాయి అక్రాస్ ఇండియా, అన్ని చోట్ల ఇదే రకమైనటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. దాంతో ఇవాళ స్టాక్ మార్కెట్ పడింది, రేపొద్దున స్టోర్కి వచ్చేటువంటి కస్టమర్స్ తగ్గుతుంది, వేరే బ్రాండ్ వాళ్ళని చూసుకుంటారు, ఎవరైతే గౌరవిస్తున్నారో వాళ్ళని చూసుకుంటారు. సో ఈక్వాలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి, కానీ ఈ వివక్ష మాత్రం అక్కడ మెయింటైన్ చేయకూడదు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు తప్ప ఇంకోటి అనట్లేదు. అన్ఫార్చునేట్లీ బై ఆల్ ద నేమ్స్ యు నో హూ ఆర్ దే, బట్ దే ఆర్ మేకింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఏం చెప్పాలి, చదవేస్తే ఉన్నమతి పోయింది అని అంతకుమించి చెప్పడానికి ఏం లేదు. సో ఇది సామాన్యులుస్తున్నటువంటి శిక్ష వాళ్ళకి. చూద్దాం ఇది ఎక్కడ దాకా వెళ్ళి ఆగుతుంది అనేది. దీని మీద మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి. చూస్తూనే ఉండండి ది బర్డ్ మీడియా.